Hello student, today we have to solve the problem set 6.1, which is important one. We can solve each and every problem of practice set 6.1. If sin theta, first problem is that 6.1. If sin theta, which is equal to 7 upon 25, 7 upon 25, then find the value of cos theta and tan theta. दोन याच्या व्हॅल्यू काढायच्या आहे. एक दिलेली आहे. If they will give sin theta and ask cos theta and tan theta, then we know that sin square theta plus cos square theta, which is equal to 1. Put the value of sin square theta, that is sin theta bracket square plus cos theta bracket square, which is equal to 1, and sin theta is 7 upon 25 bracket square plus cos theta bracket square, which is equal to 1. We know that square of 7 is 49 and square of 25, that is 625, plus cos theta bracket square equal to 1. Hence cos theta bracket square, which is equal to 1 minus 49 upon 625. By cross multiplying, we can write down 625 minus 49, which is equal to 625. When we can subtract 625 from 25 minus 49, remaining will be 576 upon 625. It is the value of cos theta bracket square by taking square root on both side. स्क्वेअर रूट जर घेतलं दोन्ही साइडला तर इथे काय येणार आहे, cos theta which is equal to under root 576 upon 625. Obviously in denominator it is a 25, and cos theta 575, it is a square of 24. Hence we can get a value of cos theta. Then we can know that tan theta, which is equal to sin theta upon cos theta. So value of sin theta is 7 upon 25, which is equal to 24 upon 25. We can write one denominator and one numerator. 7 upon 25 into 24 खाली येईल आणि 25 काय जाईल, वर जाईल. 25 25 get cancelled, hence remaining will be 7 upon 25. Last answer is they will ask the value of cos theta, and cos theta is 24 upon 25, and tan theta, which is equal to 7 upon 24. हे लास्ट आन्सर लिहायला विसरायचं नाही. आणि तुम्ही काय करून राहिले, स्क्वेअर रूट घेऊन राहिले, स्क्वेअर घेऊन राहिले की काय करून राहिले ते सुद्धा तुम्हाला लिहावं लागेल, म्हणजे ते घ्यावं लागते. एक सेकंड अल्टरनेटिव्ह मेथड आहे, पण त्या सेकंड अल्टरनेटिव्ह मेथड पेक्षा ही मेथड मला सोपी वाटते. त्याच्यामुळे आय विल सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लेम इन दॅट फॉर्म्युला, म्हणजे याच्यानुसार मी ते सॉल्व करणार. देन वी कॅन सॉल्व दिस सेकंड प्रॉब्लेम. And second problem is just like that. Tan theta, problem number 2, tan theta which is equal to 3 upon 4, and they can find the value of sec theta and they will ask cos theta. tan theta दिलेला आहे आणि जर आपल्याला sec theta cos theta ची व्हॅल्यू काढायची आहे तर we know that the one relationship, and that relationship is 1 plus tan square theta, which is equal to sec square theta. मग यामध्ये या व्हॅल्यू टाकून बघू आपण. 1 plus tan square theta, that is 3 upon 4 bracket square, which is equal to sec square theta.
1 plus 9 upon 16. Square of 3 is 9 and 4 is 16, which is equal to sec square theta. Hence 16 plus 9 upon 16 by cross multiplying, it is equal to sec square theta. 16 plus 9, it is nothing but 25 upon 16 sec square theta. By taking square root on both sides. काय करता तुम्हाला ते लिहायचं आहे. 25 स्क्वेअर रूट 25 अपॉन 16 स्क्वेअर रूट sec square theta. Hence 5 upon 4 which is equal to sec theta. आपण एक व्हॅल्यू काढली sec theta ची. sec theta जर काढला तर we know that sec theta it is nothing but 1 upon cos theta or cos theta which is equal to sec theta. दोन्ही कसे आहे, इरिव्हर्सिबल आहे, म्हणजे दोघांपैकी आपण काही एक करू शकतो. म्हणजे इथे पाहत असताना काय म्हणावं लागेल, पहिल्या याच्यात जरी आपण घेतलं सेक थिटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थिटाही म्हणू शकतो. व्हॅल्यू कशाची माहिती आहे आपल्याला, सेक थिटाची माहिती आहे. सेक थिटा माहिती आहे म्हणजे आपण कशाची व्हॅल्यू म्हणू, कॉस थिटा इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 अपॉन 4, मिनिंग दॅट 1 अपॉन 5 आणि इंटू काय होईल 4. छेदाचा छेद वर चालला जाईल, म्हणजेच इथे काय येईल 4 अपॉन 5. हेन्स लास्ट आन्सर इज सेक थिटा. We have to calculate sec theta which is equal to 5 upon 4 and we can calculate cos theta which is equal to 4 upon 5 and that are the final answer. हे झालं आपलं final answer. Then we have to solve another problem. Problem number 3. For problem number 3, they will ask, सगळ्यांकरता अल्टरनेटिव्ह मेथड आहे. अल्टरनेटिव्ह मेथड ही सोपीच आहे. पायथागोरसचं थेरम लावायचं आहे आणि पायथागोरसच्या थेरमनी हे सगळं करायचं आहे. पण बऱ्याच जणांना ते कॉम्प्लिकेटेड वाटते, म्हणून सर्वांना जे इझी वाटते ती मेथड मी घेत आहे आणि त्याने प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दाखवते आहे. 3rd नंबर प्रॉब्लेम, कॉट थिटा which is equal to 40 upon 9 and they will find the value of cosec theta and sin theta. cosec theta विचारलेला आहे आणि sin theta विचारलेला आहे. To calculate all these we know that the relationship 1 plus cot square theta which is equal to cosec square theta. याचं व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. 1 प्लस याची व्हॅल्यू दिलेली आहे 40 अपॉन 9 ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थिटा. हेन्स कोसेक स्क्वेअर थिटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1600 अपॉन 81 बाय क्रॉस मल्टिप्लाइंग 81 प्लस 600 अपॉन 81, 681 अपॉन 81. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ कोसेक स्क्वेअर थिटा. ही व्हॅल्यू कशाची झाली, कोसेक स्क्वेअर थिटा. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स. स्क्वेअर रूट घ्यायचा आहे, म्हणजेच कोसेक थिटा विच इज इक्वल टू याचंही स्क्वेअर रूट घ्यायचं आहे आणि 1681 इट इज अ स्क्वेअर रूट ऑफ 41 अपॉन 9. अँड ऑल्सो वी नो दॅट आपण इथे म्हटलं आहे, त्याच्यामुळे आता आपल्याला काय म्हणायचं आहे, ऑल्सो म्हणायचं आहे. साइन थिटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थिटा. 1 upon and value of cosec theta we have already calculate 41 upon 9 which is equal to 91 upon 41. Hence they will ask to calculate cosec theta which is equal to 41 upon 9 and then we have to calculate sin theta which is equal to 9 upon 41. It is the example number 3rd.
हे थर्ड एक्झाम्पल झालं. त्याच्यानंतर आपल्याला करायचं आहे फोर्थ एक्झाम्पल सुद्धा सो इझी आहे. रिलेशनशिप वरून करावयाचं आहे आणि सोपं असं प्रॉब्लेम आहे. काही हार्ड नाही आहे, फक्त हार्ड वाटून घ्यायची नाही. आता फोर्थ प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलेलं आहे, 5 sec थीटा. फोर्थ नंबर 5 sec थीटा minus 12 cosec theta which is equal to 0. Then find the value of sec theta, cos theta, sin theta. आपल्याला काय काय काढायचं आहे आपण ते लिहून घेणार आहोत. सगळ्यात पहिले काढायचं आहे सेक थीटा, हा काढायचा आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर कॉस थीटा तो पण काढायचा आहे, साइन थीटा तो पण काढायचा आहे. दे विल बी आज. We know that the one relationship 5 sec theta it is equal to 12 cosec theta. Hence 5 sec theta which is equal to 12 cosec theta. 5 sec theta म्हणजेच 12 cosec theta. मग आता याच्यामध्ये परत एक रिलेशनशिप आपण काय पाहू शकतो की इथे पाहत असताना सेक थिटा याला आपण डिवाइड करू कोसेकनी आणि 12 ला डिवाइड करू 5 नी. म्हणजेच सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 12/5 असं एक रिलेशनशिप आलेलं आहे. म्हणजेच मग इथे पाहत असताना एक रिलेशनशिप कसं येणार आहे ते पाहून घ्या. ही साइड आपण पाहणार आहोत. सेक थीटा म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो 1/cos थीटा आणि कोसेक थीटा म्हणजे 1/sin थीटा. मी वेगवेगळं लिहिणार आहे. 1/cosec थीटा, सेक थीटा म्हणजे cos थीटा अपॉन 1/sin थीटा. कोसेक साइनचा आहे, साइन कोसेकचा आहे. इट इज इक्वल टू 12/5. म्हणजेच याचा अर्थ काय होईल, छेदाचा छेद वर जात असतो. म्हणजे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 12/5. याचा अर्थ असा होऊन राहिला. पण साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इट इज नथिंग बट टॅन थीटा. टॅन थीटा इक्वल टू 12/5. 12/5 आलेला आहे. बट 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा इट इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. हे असं रिलेशनशिप आहे. 1 प्लस 12/5 ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. हे सेकंड रिलेशनशिप इथून आपण स्टार्ट करून राहिलेलं आहोत. म्हणजेच इथे पाहत असताना काय येईल, 1 प्लस 12 म्हणजे 144/25 विच इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थीटा. बाय क्रॉस मल्टिप्लाइंग 25 प्लस 144/25 which is equal to sec square theta. Hence we can know that sec square theta which is equal to यांची ॲडिशन केली तर ती येते 169/25 by taking square root. By taking square root on both sides, sec theta which is equal to 13/5. 13/5 अशी आपण एक व्हॅल्यू काढलेली आहे. मग ही कशाची व्हॅल्यू झाली, सेक थिटा याची व्हॅल्यू झालेली आहे. मग आपल्याला दुसरं काय माहिती आहे, दुसरं एक रिलेशनशिप आपल्याला असं माहिती आहे की कॉस थिटा इट इज नथिंग बट 1/sec थिटा. हे एक रिलेशनशिप माहिती आहे. म्हणजेच कॉस थिटा इट इज नथिंग बट 1/13/5 विच इज इक्वल टू 5/13. हे एक रिलेशनशिप आपण फाइंड आउट केलं. मग आपल्या जवळ एक रिलेशनशिप आहे. कोणतं रिलेशनशिप आहे, साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. मग हे घेणार आहोत, साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा विच इज इक्वल टू 12/5. असं एक रिलेशनशिप आलेलं आहे. याला काय करायचं आहे, क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं आहे. म्हणजे साइन थिटा
which is equal to 12 upon 5 cos theta. We know the value of cos theta. 12 upon 5 into just I have to give 1 2 3 and 4. Equation 1. Cos theta equal to 5 upon 13 from 4. 5 get cancel. Here 12 upon 13. म्हणजेच आपण काय काय काढलं ते बघा बरं. सगळ्यात पहिले काढला सेक थीटा. काय काढलेला आहे? सेक थीटा. इक्वेशन नंबर 3. सेक थीटा इट इज इक्वल टू 13 अपॉन 5. त्यानंतर काढला कॉस थीटा and value of cos theta is 5 upon 13. Then we have to calculate sin theta, which is equal to sin theta, value of sin theta is 12 upon 13 and it is the last answer. आणि हे आहे last answer. Last answer आहे. I hope you can understand the last answer so easily. From example number 5 we can solve example number 5 in next period. Thank you.